ఆ స్టాల్కు సంబంధించి ఫలానా ఐటమ్ ₹2, ₹5, ₹10 అంటే దాన్ని మనం కంట్రోల్. ఆ ఎగ్జిబిటర్ పక్కన ఉన్న ఎగ్జిబిటర్ ₹10 ఉంటే ఇతను ₹20 చెప్తే ₹10 కనుక వేస్తారు. మేము అడిగాం షాప్ వాళ్ళని అడిగితే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఎక్కువ ఛార్జ్ మాకు రెంట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ చేస్తారు. ఆప్షన్ ఓపెన్ ఆప్షన్ ఇది అంత ఆప్షన్ అండి. వాళ్ళకు వయబిలిటీ ఉంటేనే పెడతారు కనుక పెడతారు. మీరు అన్నది కూడా కరెక్ట్. జనమార్కెట్లో చెప్తా ఉన్నారు కదా, డెఫినెట్లీ మీరు అనుకున్న ప్రశ్నకి మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఆప్షన్ విధించి దాని పరంగా పోతారు. వయబిలిటీకి వస్తారు. వయబిలిటీ మాకు ఆయన అతను రాకపోవచ్చు. ఎందుకు రావాలి? వయబిలిటీ ఉండి కొంతమంది ఎందుకు వస్తారు? ఓన్లీ ఎగ్జిబిషన్ చేసేందుకు వస్తారు. ఒక్కటి కమోడిటీ కూడా అమ్మకపోవచ్చు, కానీ దాన్ని మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి లేకుంటే బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా చాలా మంది స్టాక్ ఉంటారు. సో దాని మన కంట్రోల్ లేదు. ఎందుకంటే ఆప్షన్ చేస్తారు కనుక ఆప్షన్ పరంగా వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ముందుకే తీసుకెళ్తారు. తక్కువ ధర ఆప్షన్ కదా. ఇప్పుడు మీరున్నారు వారున్నారు. మీరు ₹1 అంటే ₹2 అంటే మాకు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ నడిపారు కదా. స్కూల్ కాలేజీలు అవన్నీ రేపు ఎట్లా నడుస్తుంది? అవునండి, ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఎంతో వాళ్లకు సహాయం చేస్తుంది, ఎగ్జిబిషన్ ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తుంది. సామాన్యుల తినుబండారాలకు అవకాశమే లేదా? ఆ ధరలు నిర్ణయించే విషయంలో అది పట్టించుకోవాలి కదా సార్. సొసైటీకి సంబంధించి ఇది సొసైటీ వచ్చిన రెవెన్యూ అంతా కూడా విద్యా వ్యవస్థలకు సంబంధించి విద్యార్థులకు, సామాన్యులకి, పేదవారికి అతి తక్కువ ఫీజులతోని 19 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 30,000 మంది పిల్లలకు చదువు చెప్తూ 2,000 మందికి నేరుగా అంటే ప్రత్యక్షంగా జాబులు కల్పిస్తూ ముందుకు నడుస్తుంది. ఇదే ఆల్సో సర్వింగ్. సో తిరుగుబాటుకు సంబంధించాలి. అది అది ఆప్షన్ లో పోతుంది అని నేనేం చెప్పలేదు. ఎస్, and from January 1 till February 15th, the Exhibition Society is going to conduct 85th All India Industrial Exhibition, that is famously known as Numaish, in Hyderabad. And all the Exhibition Society committee members, including the Secretary, Vice President, the Treasurer, Joint Secretary, the Advisor, and the Publicity Committee members, including all the members of this Exhibition Society, they will be conducting this exhibition, and the exhibitors will come from all around India, and majorly from all districts of Telangana. There will be about 1,050 exhibitors who may be from MSME sectors, from manufacturing side, or from the retail side, and they're also from the artisans. And elaborate arrangements have been done by the committee. Many meetings have been held by different committees of Exhibition Society, and all the measures have been taken to put all these stalls, about 1,500 stalls, in a proper manner. And also we have seen that along with the industrial stalls, there is a facility for the food stalls, and also exhibitors from different government departments also coexist over here. And speciality of this society members is that they have given preference for the women entrepreneurs, women exhibitors. As it is located in the center of Hyderabad city, there is a great connectivity of the metro, who would be coming from different parts of our city, and who would be coming from different parts of the state, from the respective bus stations,
or the railway stations. Metro would be ideal for them to come to this exhibition. And the Exhibition Society have taken all the precautions in talking to, having a discussion with the different departments of the government, including the fire, the police, R&B department, electricity department. And they have lightened out with the different departments and literally are seeing that each and every facility should be in the proper place. And for the people who come to this industrial exhibition, should be given proper facilities that have also been done in a proper way. And this time every year as the visitors are increasing in a large number, this time we are expecting much more number for the last year. And dynamic decisions will be taken, keeping in view of the safety and security measures which has to be taken by the Exhibition Society. So I appeal, to friends from the media also to cooperate, because they are all the time with or coexisting with the Exhibition Society to conduct this a massive show. This would be a massive show, because lakhs of people will come and they will be visiting. During weekends there will be slightly more rush. So keeping in view of the rush and how to monitor the crowd, how to give the facility is the primary job of our society members and society team. And they will be taking the dynamic decision depending upon the crowd momentum. And once again I request all the friends from the media to cooperate and make it a success. Thank you. సార్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలా సోదరి మళ్ళీ కూడా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం జరిగింది. నేను అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, ఈ ప్రధానంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చే సందర్శకులకు సంబంధించి కూడా హైదరాబాద్కు సంబంధించిన మెట్రో రైలు ఉపయోగించుకొని, ఎందుకంటే కనెక్టివిటీ ఈ జంట నగరాలకు సంబంధించి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, లేకుంటే బస్ స్టేషన్ నుంచి రావాలనుకున్నా, లేకుంటే వారి డెస్టినేషన్ నుంచి ఎక్కడ రావాలన్నా బెస్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంది మెట్రో ద్వారా. మరి మెట్రో కూడా కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది, అవర్స్ కూడా. నాంపల్లికి దగ్గర ఉన్న మన మెట్రో స్టేషన్ వరకు రావచ్చు. మరి ఆర్టీసీ పరంగా కూడా స్పెషల్ బస్సెస్, అదేవిధంగా పోలీసులకు సంబంధించి పార్కింగ్కి సంబంధించిన అంశం విషయాలు వారి సహకారంతో 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్కి సంబంధించి మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకెళ్ళే ఒక సదుపాయం కల్పించడం జరుగుతుంది. వైద్య సేవలకు సంబంధించి కూడా యశోద హాస్పిటల్ వారి సహకారంతో లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఐ హాస్పిటల్ వారి సహకారంతో ఆన్ సైట్ అంబులెన్సెస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు సందర్శకులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏటీఎంస్ కానీ, సైనేజెస్ కానీ, ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ లాంచ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించి ఈ సొసైటీ ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రధానంగా మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం, దాదాపు 19 విద్యా వ్యవస్థలు నడుపుతా ఉన్నారు. ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ సంబంధించిన పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న సభ్యులు, ఓజీఐకి సంబంధించిన గౌరవ సభ్యులందరి సహకారంతో 19 విద్యా వ్యవస్థల్లో దాదాపు 30,000 మంది విద్యార్థులు ఈ వివిధ విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తా ఉన్న 2,000 మంది స్టాఫ్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. వీరన్నిటితో పాటు గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన రెవెన్యూ అంశంలో కూడా ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించి నుమాయిష్ దాదాపు 80 సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది. దీనికి మన సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశం
కమ్యూనల్ హార్మనీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ, అదేవిధంగా మన జంట నగరాలకి తెలంగాణకి గర్వంగా నిలబడతా ఉన్న ఈ నుమాయిష్ మన సంస్కృతికి ఒక నిదర్శనం, ఒక ఆదర్శంగా నిలబడే ఒక అంశం. దేశవ్యాప్తంగా నుమాయిష్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అతిపెద్దగా ఎక్కడ జరుగుతుంది, దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే హైదరాబాద్లో జరిగే నుమాయిష్ని పోయి చూడండి తెలుస్తుందని మన దేశానికి సంబంధించిన ఎవరిని అడిగినా నుమాయిష్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా విజయవంతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ముందుకు జరిపేస్తున్న నేపథ్యంలో నేను పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా సహకారాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. మా సొసైటీకి సంబంధించిన కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు మీ అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలను కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా తోడ్పాటు చేయాలి సందర్శకులు కూడా, ఎందుకంటే వారి సహకారం కూడా అవసరం. దేర్ పార్టిసిపేషన్ చాలా వరకు కూడా ఇంపార్టెంట్ కనుక మీ ద్వారా వారికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ మీరు ఇచ్చే సూచనలు కూడా తీసుకొని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా విజయవంతంగా మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి ఈ కార్యక్రమం మరి ఆల్ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్, ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ జరుపుతా ఉన్నాము. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉన్నారు సందర్శకులు. పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు డైనమిక్గా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సేఫ్టీ విషయంలో, సెక్యూరిటీ విషయంలో, ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో. సో వాటికి సంబంధించి వివిధ కమిటీస్ కూడా నిర్ణయాలు ప్రతినిత్యం కూడా ఈ 45 రోజుల పాటు ప్రతి క్షణం కూడా ఇక్కడ వివిధ స్థాయిలో ఉన్న మా కార్యవర్గ పెద్దలు, ఇతర సభ్యులు కూడా అందరూ పాల్గొని, వాలంటీర్స్ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. మీ అందరి సహకారాన్ని సెలవు తీసుకుంటాం. Eagerly by our Hyderabadis. Now I request Honorable Minister to address the press, please.